ನೀರು ಚೆಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲದುಕ್ಕುವಂತೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳೊಳು ತಿಳಿವು ಮೊಳೆದು ಬೆಳೆಸುವುದು ನೋಡಿ ಇಳೆಯೊಳಗದೊಂದು ಸೊಗ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಕಗ್ಗದ ನುಡಿಯಂತೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನು ಮೊಗೆದು ದಾರೆ ಎರೆದಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, we are all gathered here for the valedictory function of the Silver Jubilee celebration of Lions English Medium School, Padubidri. The three-day extravaganza started on the 11th January morning with the inauguration of this beautiful open stage built to commemorate the Silver Jubilee of this school. And yesterday, 12th January, was the school day celebration. And today, the stage is set for the valedictory function of the Silver Jubilee celebrations. Closing ceremony is only for the function. As Raj Kapoor's famous dialogue in the movie Mera Naam Joker says, the show must continue. The show here also has to go on, and the success of the school has to reach greater and greater heights in the future years to come. Before moving ahead with today's program, let me brief you as to how this institution came into existence. Lions International is a service organization serving all over the world, and this organization stepped into Padubidri in the year 1987. Lions Club Mulki sponsored and installed Lions Club Padubidri. The general public was so impressed with the activities of Lions Club Padubidri that in the year 1995-96, the general public requested the members of Lions Club Padubidri to start an English medium school in this surrounding. This matter was discussed, and it was noticed that the children in Padubidri had to travel to Mulki or Kapu to study in an English medium school. After deep discussions and analyzing the situation, the members of Lions Club Padubidri decided to start a school, and a trust with 15 members was started for the school formation and working. Lion Ravindranath G. Hegde was nominated as trust president, Lion K.T. Ray as the trust deed author, and 13 members was nominated as trust members. This marked the beginning of first step to start Lions English Medium School. From here on, without looking back, Lion Jayaprakash M.K., the convener, worked towards completing the paperwork, and Lion K.T. Ray, the then manager in Syndicate Bank, managed all the finances required and formed a fund of rupees 1 lakh. Trust founder president Lion Ravindranath G. Hegde arranged the necessary furniture and accessories for nursery section, that is the LKG and UKG classes. And the school was started in a rented place belonging to Lion P.K. Moidin, and rest was history. This all happened in the year 1998, 25 years ago. Friends, today is truly an exciting day. We have all gathered here to celebrate the Silver Jubilee of Lions English Medium School. If today we have all gathered here to celebrate 25 successful years of Lions English Medium School, the toil and struggle of many are involved. The credit goes to many, the trustees and the management, the teachers, the students, the parents, members of Lions Club Padubidri, the general public of Padubidri, local authorities of Padubidri, and we have to surely remember the 4 beautiful souls who have worked very hard and contributed a lot for the success of this institution. But unfortunately, they are not with us all today. Lion Ramesh Achar, Lion Jayaprakash M.K., Lion P.K. Moidin, and Lion Vasdev Suvarna. Though you all are not amongst us today, you are always remembered for your contributions made for the successful working of Lions English Medium School. Also, a major contribution to the success of this school in these 25 years are the students and the faculty. Students' continuous participation in Pratibha Karanji, zonal levels, taluk level, district level, state level, and also national level sports competitions. The students have continuously brought in lots of prizes and awards, and the office room is filled with awards and trophies. On a serious note, in the year 2019-2020,
The school Kabaddi team won a gold medal in the state level match and was selected for the national level. All this was possible only because of the hard work and efforts of our efficient teaching faculty and the energetic and enthusiastic students. Hats off to all. With this brief introduction, I would like to begin the valedictory function of the Silver Jubilee celebration of Lions English Medium School. Thank you. We have gathered here for the valedictory function, the Silver Jubilee celebrations of this institution. I would like to call upon the dignitaries onto the dais. Mrs. Usha Hem, Headmistress of Lions English Medium School. Welcome you onto the stage, ma'am. I'd like to call upon the trust members, Lion Shashidhar Shetty, Lion Y. Damodar, Advisor Lion James Andrade, Vice President Lion Dr. N.T. Anchan, Secretary Lion Sadashiv Achar, Trust Founder President Lion Ravindranath G. Hegde, and President of Lions Club Educational Trust, Lion Y. Gopal Shetty, onto the stage. A warm welcome to all of you. I call upon Treasurer Lions Club Padubidri Lion Kapil Acharya, Secretary Lions Club Padubidri Lion Pragat G. Shetty, President Lions Club Padubidri Lion Sampath Kumar, and President Lions Club Padubidri Spurti Lion Sneha Praveen onto the stage. I call upon the donors of the land, Srimati Shakuntala Ramesh Achar and Srimati Pratima Gopal Shetty, onto the stage, ma'am. Ma'am, please. I now call upon Sri Vijay Shetty and Shri Vijay Shetty Hotel Sudama Mumbai onto the stage, sir. A warm welcome to you. I call upon Mr. Shashikumar Shetty, Santur Balkatte, onto the stage, sir. A warm welcome to you. A warm welcome to Naveen Chandra J. Shetty, Congress leader, onto the stage, sir. I call upon our past district governor, District 317C, Lion N.M. Hegde, PMJ, onto the stage, sir. A warm welcome to Shri Naveen Chandra Shetty onto the stage. I welcome Lion N.M. Hegde onto the stage. I request our guest, past district governor, District 31C, Lion Jaikar Shetty Indrali, PMJF, onto the stage, sir. To invoke the blessings of Lord, we have our student, Ms. Shravya, to sing a melodious song. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾನಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾನಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲಿಸುವೆ
ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. Thank you, Shravya, for the beautiful and melodious prayer. Now we have Lion Y. Gopal Shetty, President of Lions Educational Trust, to welcome the August gathering. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಲಯನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಈ ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 25 ವರ್ಷ ಕಳೆದು 26ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ 25 ವರ್ಷದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಂದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ PMJF ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಯನ್ PMJF NM ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಸಾಂತೂರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಲಯನ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ MJF ಲಯನ್ NT ಅಂಜನ್ರವರೇ, ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಯನ್ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಲಯನ್ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದಂಥ ಲಯನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆಂಧ್ರದೇವರೇ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವೈ ದಾಮೋದರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಪತ್ರವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಗತ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರೆಸರರ್ ಲಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರವೀಣ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಉಷಾ ಎಮ್ರವರೇ, ನೆರೆದಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಈ ದಿವಸ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರದ ದಿನ. ಈ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಸುಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ 25 ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸುದಿನ ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 20 ವರ್ಷ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಆಶೋತ್ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ನಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಂಬಂದು ಮನಗಂಡು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲನ್ನು 1998ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೋರ್ವ ಲಯನ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ PK ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೇಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ಇಲ್ಲ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಜನತೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಅಥವಾ ಕಾಪು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು
ಈ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 50-60 ಮಕ್ಕಳಿತ್ತು. ನಮಗೆ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಫೌಂಡರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂತರ 1 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಾಗರ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ಹೋಗ್ತು. ತದನಂತರ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಪರ್ಸನ್, ಉದ್ಯಮಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಹೋದರು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡದ ನಾನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಹನ ಮಾರುತಿ ಓಮಿನಿಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರ್ಜಿನ ಮಟ್ಟದ ನಮಗೆ 60,000 ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನಂದು 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಪಟನೆ ಮಾರ್ಜಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನಾವೊಂದು ಓಮ್ನಿ ವ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಒಂದು ಟಾಟಾ 407 ವೆಹಿಕಲ್ ಹಾಕಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೊಠಡಿಗಳು ಬೇಕು, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶೌಚಾಲಯ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೊಂದು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೈವೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರು ಸೇರಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ನಕಾಶೆ ಮಾಡಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬೊಂಬೈಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋದೆವು. ಬೊಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದರ ಕೊನೆಗೆ ಫಿನಿಷ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 2006-2007ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚನ್ನು ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ನಾವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ತುಂಬ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಯೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತದನಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನನ್ನೊಡನೆ ನನ್ನ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ದರು. ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ 1 to 5th ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು. ನಂತರ ಅಪ್ ಟು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತ್ರಾಸಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಆಯುಕ್ತರ ಟೇಬಲ್ ಹೋಗಿ ಅದೇ ದಿವಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಅಪ್ ಟು SS ತನಕ. ಆದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಲೇಟಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚ್ SS ಅನ್ನು ನಾವು ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದ್ಮಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ SSC ಬ್ಯಾಚಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಸೇವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ರಾಮದಾಸ್ ಆರ್ಯ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ SSCಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು 100% ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಖಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಂದು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಕಳೆದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಾಗರ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಅವರ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಹೋದ ನಂತರ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕೂಸಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ನಾವು 2007ರಿಂದ 2024 ತನಕ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಬಂತು. ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವೇನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 2-3 ಜನರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅಂದಾಜು 3-4 ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಇವರನ್ನು ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ, ನೆರೆದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬುಟದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ ಪ್ರಗತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅ ಬುಕ್ಕೆ ಟು ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೆಣ್ಣೆಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ನಾವು 3 ಜನ PDGಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಹೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ NM ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬುವುದಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ ಸಂಪತ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ NM ಹೆಗ್ಡೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಗೌರವಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಥಿ, ಭಾಳ ದೂರ ಬೊಂಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದದ್ದು
ನನ್ನ ಮಗನ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಮಗನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನನಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಸುಧಾಮ ಗೋರೆಗಾಂವ್. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆರೆದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. I request Lion Ravindranath Ji Hegde to kindly welcome our today's guest, Mr. Vijay Shetty. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಂತೂರ್ ಬಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಸಾಂತೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೆರೆದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. I request Lion Shashidhar Shetty to welcome Mr. Shashikumar Shetty. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನೆರೆದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬುರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. I request Dr. N.T. Anchan to welcome Mr. Naveen Chandra J. Shetty. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡುಗೆತ್ತು. ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಈ ಹಳೆಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ LKG UKGಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣದಾನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನೆರೆದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. I request our headmistress Srimati Usha to kindly welcome Mr. Lion Ravindranath Ji Hegde. ನೀರು ಮೇಡಮ್, ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡುಗುಂಟು. ನಮ್ಮ ಕರಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಈ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. PR ನಾವಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿನ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನವಡ್ರವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ N.T. ಅಂಚನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ, ನಾವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡ ಮರಗಳಿದ್ದರೆ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಗಳು, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ N.T. ಅಂಚನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ. ಅವರೇ ತಂದು ನೆಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಸಿ ರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಮರಗಳಿಗೆ ಈಗ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನೇರಳೆ ಮರ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರ, ಎಲ್ಲ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದು ಕೈ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಶಾಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾವಾದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥದ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನಡೀತದೆ, ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬೇಕು. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದುಂಟು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ನಮ್ಮದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕರೆಯಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಾಗ ಹೇಳಿದುಕೊಂಡು ಈಗ ಅಂಚಂಡ್ರವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು 3 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ MD ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವರು ಆ ಸಭೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಟೀಚನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು.
ಸೊ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ MJF NT ಅಂಜನವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನೆರೆದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯವರು, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡುಗೆ, ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಮತೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ 37 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ 37 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3-4 ಸಲ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕವರ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ, ನೆರೆದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೈ ದಾಮೋದರವರಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶಶಿ ಅಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನೆರೆದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಕ್ಲಬ್ಬು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕ್ಲಬ್, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರವೀಣವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನೆರೆದಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಗತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರೆಜರರ್ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೂಡ ನಾನು ನೆರೆದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you for a hearty welcome, and we welcome you to the August gathering, sir. I request Lion Kapil Acharya to welcome Lion Y. Gopal Shetty. A phase of a remarkable journey, one that we embark together, filled with learning, experience and enlightenment. It is a traditional and symbolical to start such a journey with lighting of a lamp. Just as light removes darkness and knowledge removes ignorance, I call upon our chief guest, Mr. Vijay Shetty, to light the lamp and request all the guests to join the proceedings. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Thank you all.
I request Lion Ravindranath G. Hegde, founder president of Lions Educational Trust, to share few experiences of the school with us. Over to you, sir. ನಮ್ಮ ಪಾದಬೆಟ್ಟಿನ ದೇವರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಈ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಇಂದ್ರಾಳ್ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಲಯನ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಎನ್ ಎಮ್ ಗಿಡರೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆವು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು. ಅಂತೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಂತಹ ಲಯನ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ರಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 98-99ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಒಂದು ಛಲ, ಆವಾಗ ಏಜು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಆ ಛಲ ಪೂರೈಸುವಂಥ ಒಂದು ಏಜ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆ ಟಿ ರೈಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಉನ್ನಿ ಸಾಹೇಬರು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆವು, ಮೈದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೆ ಟಿ ರೈಗಳು ಭರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು 8 ರೂಮ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೋವರ್ LKGಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸುಮಾರು 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಸ್ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅದೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ದುಡಬೇಕು, ನೀನು ಆಗು ಮಾರಾಯ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ 98-99ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ. ಇಂದ್ರಾಳ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೇಳಿದಿರಿಯಾ? ಲಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನೋವು. 2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿನವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು. 49 ನಮ್ಮ 41 ಪ್ರಭಾವಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಂಥ ಕ್ಲಬ್ಬು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 19, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 20 ಓಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತಂತೇಳಿ. 1 ಓಟಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾಳ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟು ಭಾಳ ಹೋರಾಟ ಕೊಡುವವರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹುಷಾರವರು, ಒಳ್ಳೆ ದುಡಿತಾರೆ. ಅವರು LKG ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳನ್ನೇ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಂತೂ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಫರ್ನಿಚರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸು
LKG UKG ಅಪ್ಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಶರೀಸ್ ಸ್ಕೂಲು ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಾಗಿತ್ತು. ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ನವರು ಸ್ಕೂಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಗರ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಸುಮಾರು 2005ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಭಾಳ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಶಾಲೆ 1 ಲಕ್ಷ KTRIಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಕೆಲವರು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟವರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟವರಿದ್ದರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು. ನಮಗೆ ದೇವರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಜಯಸುವರ್ಣರವರು, ನಮ್ಮ 2 ಲಯನ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾಗಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಮಲೆಬೆನ್ನೂರಿನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ಬಸವರಾಜ್, ಇವರು ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಲಾಲಾಜಿ ಅವರಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಲಯನ್ LCF ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಾಗಪ್ರಕಾಶರು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿವಸ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿ ದಾನಿಗಳೇನಾದರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋದೆವು. ನಮ್ಮ ಸೋಲ ಏನೋ, ನಾವು ಎಣಿಸಿದಂಥ ಏನೋ ಡೊನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಯಿತು. ಆನಂತರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾನು ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇರುವಾಗ ನಮಗೇನಷ್ಟು ತಲೆಬಿಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇರುವಂಥ ಈ ಶಾಲೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತದ್ದು SLC ಆದರೂ ಚೇರ್ಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಸೇರಿ 57 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಇದ್ದೆ. 71ರಿಂದ 72ರಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಮುದ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಭಾಳ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ 1 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೊನ್ನೆ ಫಿಶರೀಸ್ ಸಾಗರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದವರು ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವಾಗ ನಂಗೆ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಯಿತು, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ದಾಟ್ತು, ಸಾಗರದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ
ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡು ರವಣ್ಣ, ಅದು ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವರ ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆನಂತರ 2 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆದರೂ LKG UKG ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ನನ್ನಾಗೆ ಇನ್ನೂ 70 ಹತ್ತಿರ ಬಂದರವರು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ 2 ಪ್ರಭಾವಿ ಗವರ್ನರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ? ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ತಾವುಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸನ್ಮಾನದ ಸಮಯ. ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಸುಧಾಮ, ಗೋರೆಗಾಂವ್, ಮುಂಬೈ ಅವರು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿವಸದ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂಥ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಗವರ್ನರಾದ ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಗವರ್ನರಾದ PMJF ಜಯಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಡಿ ಹಾಗೂ NM ಗೌಡಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಶಾಲು ಓದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ.
In the journey of 25 years, contribution and support of all the parents for the development of the school is memorable. In this occasion, we would like to recognize the support and encouragement of some parents who have helped us to reach today's day successfully. I would now call upon parents whose contribution to the development of the school is always remembered. Please accept our felicitation. I request Lion Jekar Shetty Indrali to do the honors. Mr. Narendra Swami, Mr. Ravi Shetty Gundladi, Mr. Raghupati Bhatt, Mr. Fazrullah. ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವರ 3 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ LKGಯಿಂದ 10th SSLC ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮಗೆಷ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳ ಪಡುದುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನಂತರ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾರ ಬಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅದರ ಮೊದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿನಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬೇರೆ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವರ 3 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಬರ್ PM, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ PT ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಜೆಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವರ 2 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ LKGಯಿಂದ ಕಲಿತು SSLC ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PT ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಧೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋನು ದಾಬಾ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಲಿಮಾರ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ. ಅವರ 2 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ LKGಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಲಾಡಿ, ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಲಾಡಿ, ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲಿಮಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ PT ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯೂಬ್ ಶೇಖ್, thank you all. Thank you, sir. And thank all the parents for the support in the upbringing of the school. I now request our guest of the day, past District Governor Lion Jekar Shetty Indrali, PMJF, to address the gathering. ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಲಯನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಮಾರಂಭದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧು ಲಯನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ
ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಲಯನ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಲಯನ್ ಎನ್.ಎಂ. ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಮಾರಂಭದ ರಂಗಮಂದಿರಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜಿ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಟಿ. ಅಂಜನ್ರವರೇ, ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವರು ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ವೈ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರಾಧೆ ಅವರೇ, ಲಯನ್ ದಾಮೋದರ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಪತ್ರವರೇ, ಪ್ರಗತಿಯವರೇ, ಕಮಲಾಚಾರ್ಯವರೇ, ಸ್ನೇಹ ಪ್ರವೀಣ್ರವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸಜ್ಜನ ಸಹೃದಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರೇ, ಲಯನ್ಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರವರನ್ನು, ಲಯನ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ರವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು 37 ವರ್ಷ ಹಿರಿದಾದ ಒಂದು ಲಯನ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇರಾದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲ. ಆಲದ ಮರದ ಕಾಯಿ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೀಜವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬೀಜ ಗಿಡವಾಗಿ, ಗಿಡ ಮರವಾಗಿ, ಮರ ಬೃಹದಾಕಾರ ಮರವಾಗಿ, ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮರ ಬೆಳೀತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಮಕ್ಕಳು, 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು 500ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಲಯನ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡೀ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಯಾಕಂದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ SSLC ಬ್ಯಾಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ SSLC ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ PUC ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು, ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ತಾಕಿದ ತಾಯಿಯ ಋಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತೇರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಇಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ನೀಡಿದ ಈ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದೊಂದಿಗೆ,
ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯ ಋಣವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲ ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ದೂರ ಅಂತದಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಇವತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. 25 ವರ್ಷ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು, 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರವರು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನೇ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲ, ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಇಲಾಖೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಂತೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂಡದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರು ಸದಾ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರಂಗಮಂದಿರ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ದಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕು. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ತನ್ನ ಮನೆಗಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಂಗಮಂದಿರದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಗ. ಇದು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದು ಖರೀದಿಸಿ ಇಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ರಜೆ ದಿವಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೇವಲ 15-16 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೂ ಸಹ. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು NM ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನೊಬ್ಬ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆದವನಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ತರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಠಡಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಲಯನ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಠೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ, ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಾದರೂ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಪರಿಪಾಠ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಘನತೆ, ಗೌರವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯುಷ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you for your encouraging words, sir. If today we are in this celebration and celebrating the silver jubilee of Lance English Medium School,
It's only because of the efforts and struggle of the trustees of Lions Educational Trust, and it's an honor to felicitate them. I request all the trustees to kindly receive the felicitation from our esteemed guest, past District Governor, Lion N.M. Hegde. Trust Founder President, Lion Ravindranath G. Hegde. Former President Lion Ravindranath G. Hegde, Secretary Lion Sadashiva Achar, Vice President Lion Dr. N.T. Anchan, Advisor Lion James Andrade, Lion Y. Damodar, Lion Shashidhar Shetty, President Lions Club of Padubidre, Lion Sampath Kumar. Also, a special mention of trust deed author Lion K.T. Ray and correspondent Lion P.R. Navda. Both of them couldn't join us in this occasion because of prior commitment. Your efforts are always remembered, sir. This person needs a special recognition. He has put in his heart and soul to the working of this school. He is none other than Lions Educational Trust President Lion Y. Gopal Shetty. This man needs a special felicitation. On behalf of trustees, faculty and students, I request Lion Y. Gopal Shetty to receive the felicitation. His struggle and efforts for the successful running of the school is immeasurable. Hats off to you, sir. I request all the guests on the stage to do this felicitation. I request Pratima Gopal Shetty also to join the felicitations, ma'am. At least come over to the stage once, ma'am, for a photo. Behind every successful man is a woman, and behind Gopal Shetty is always Pratima Gopal Shetty, ma'am. Irele program.
Thank you all. Now I request our another guest, PDG Lion NM Hegde, to address the August gathering. ನಮಸ್ತೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಲಯನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಲಯನ್ ವೈ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಪಾಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಗವರ್ನರ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಹತ್ತಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಗಿರುವ ಲಯನ್ ಜೇಕಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಲಯನ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಭಾಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳನ್ನು, ನೋವನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಿರುವಂಥ ಈ ಪಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಲೆಗಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೋ, ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಾಗ್ತದೋ, ಈ ಪರಿಸರದ ಹಲವಾರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಅಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ನಮಗೆ ಲಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಆದಂಥ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ರವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ದಿನಾಚರಣೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ತನ್ನ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಂಥ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಜನವರಿ 12 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಓದ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ, ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ 33 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿನ್ನೆ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ನಾನು ಯಾಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಲವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು 100,000 ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ SSLCಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೇಕಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಾವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ. ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲು, ಸಮುದ್ರ ನೀರನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ಕೇವಲ ಒಂದು 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂದ್ರಾಳಿಯವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಉಡುಪಿಯ ಯಾವ ಶಾಲೆಯವರು ಯಾರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟೇಷನ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಸುಮಾರು 78 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು. ಆ ಶಾಲೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಶಾಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಜಗಜಾಂತರವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೃತ ಭಾರತಿ ಎಂಬಂಥ ಹೆಬ್ರಿಯ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಫೀಡ್ ದ ಹಂಗರಿಗಾಗಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇಂದ್ರಾಳಿಯವರು, ನಾನು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟೇಷನ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿದೋ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ 10,000ಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೋ ಇಂದ್ರಾಳಿಯವರಿಗೂ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಾಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿದೇ ಇರುವಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಲೆಗಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿನ್ನಿಗೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋ ಏನಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಪುನಃ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಚಂತಿ, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೇತ್ ಎಂಬಂಥ ಆ 4 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 50 ವರ್ಷ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ 2025ರಲ್ಲಿ 25ನೇ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 2050ರಲ್ಲಿ 50ನೇ ವರ್ಷ. ಭಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ. ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭದ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ, ಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆಯ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಕಲಿತಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ಹಲವಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿರ್ಸಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ SSLCಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೊಂದು ಪಾಲಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪೈಪೋಟಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಪರತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಥದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹ ನಾವು
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದಂಥ ಸಶಕ್ತವಾದಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಧೀಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಮಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪೋಷಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ತಾವೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಥ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈ 4x100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಗೆ 4 ಜನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ರಿಲೇ ಕೋಲ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ವಿಶ್ರಾಂತವಾದಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ. Thank you for your encouraging words, sir. Moving on, the architect for the beautiful open stage constructed here is Mr. Pranam G. Shetty. The foundation stone for the stage was laid on October 3rd, 2024, and in a short duration of 3 months, the beautiful stage is in front of us. Her huge round of applause to the architect Pranam G. Shetty. Since he has strictly not agreed to come to stage for felicitations, we shall all get together and wish him all the luck in future endeavors. Now, I request our another guest, Shri Naveen Chandra J. Shetty, to address the gathering. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ರವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಲ ನವೀನ ಅಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಫೋನ್ ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಹ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳಿದರು. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವರೆಷ್ಟು ಶ್ರಮ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆರಂಭದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಆವಾಗ ಈ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದು ನನ್ನ ಜಾಗ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಟಲೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕಾ ಎಂಬಂಥ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ರಮೇಶ್ ಅವರಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ದಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಂಗಡಿಯವರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಸ್ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಈ ಜಾಗದ್ದು, ನೀವು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದುವರಿರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆವು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೆ ಸಹ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಜಾಗದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಂತಿದೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಅವರು ಬೆವರು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಚನ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಈ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ, ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವಮಾನವನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪಣ ಇಟ್ಟುವಾಗ ತಾವು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಖಂಡಿತ ನೀವೇನು ಕೊಡಬೇಕಂತಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದಾಗ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಉಡುಗೊರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮಕಲ್ಪದ್ಧತಿ, ಟೀಚರ್ ಸಮಕಲ್ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಯಾರಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಆಚಾರಗಳನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸುಶಿಕ್ತರಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲಂತೆ. ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾವ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಅತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಅಜ್ಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರ ಹೇಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಶಾಲೆಯ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಚೂಡ್ತಾನೆ, ಹೊಡಿತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯ ಪೋಷಕರು ಮೊದಲು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿರಿಯರ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪೋಷಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಖಾಲಿ ಪಾಠ್ಯ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಲ್ತರೆ ಸಾಕಾಗೋದು, ಪಾಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಾಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಾಲಿ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗೊಂದು ಮಾವಿನ ಮರ, ಆ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಲಗಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಹಣ್ಣೊಂದು ದುಬ್ಬನವಿತ್ತು. ಬಿದ್ದಂಥ ಹಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂತದ್ದು, ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತಂತೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ನಾವು ಉದ್ದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾಳ್ಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎನಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಪೋಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಅವಿರತ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು 25 ವರ್ಷದ ಈ ಬೆಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿರುವಂಥ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಛಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೇಗುಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಸಾರ್ಥಕಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಹೊರಗಿನ ವೇಷವಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆವೇಶವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲಗಲಿ ಎಂದು ಆರಿತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, Shri Naveen Chandra J. Shetty. In the year 2019-2020, the school Kabaddi team won the state level match and entered the national level. The efforts put in by many are remembered, but we would like to recognize the Kabaddi coach Dinesh Kotian and PT Sir Mr. Satish, whose efforts for this achievement is immeasurable. I request Mrs. Renuka to kindly take over. ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತುಗಾರ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರುಗಳದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳ ಸಾಧನೆ ಅಮೋಘ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಶಾಲೆಯ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ 2 ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಗಳಾದ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. I request our guest Shri Naveen Chandra J. Shetty to do the honors. Our region chairperson Lion Varun Shetty has donated a check of rupees 10,000 for the Kabaddi mat required for the school. I request Lion Jayakar Shetty Indrali to kindly hand over the check to PT Sir Mr. Satish.
On behalf of the school management, we all thank Lion Varun Shetty for this contribution. We are almost coming to an end of the 3-day extravaganza. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಆಸ್ಪಾಸಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ದಂಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ IOB ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಗರ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸದಾಶಿವ ಪಡುಬಿದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಉಚ್ಚಿಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶರ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲಯನೆಸ್ ನಳಿನಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಸ್ತೂರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಿನಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಕೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಂದ ಎಲ್ಲರ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. We are almost coming to an end of the 3-day extravaganza. I request our Trust Secretary Lion Sadashiv Achar to render a vote of thanks. ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 11 ತಾರೀಕಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಂಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದಂಥ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. Vote of thanks by our Trust Secretary Lion Sadashiv Achar. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ನಮ್ಮ ಆಗಿ ಬಂದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು, ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸಾಂತೂರು, ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಯನ್ MGF ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ PMGF NM ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಆಗಮಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ NT ಅಂಚನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಲಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯ, ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮದು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೈ ದಾಮೋದರ್, KT ರಾಯ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ದಿವಸಕ್ಕೆ 4 ಸಲ 6 ಸಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ HM ಆದರೂ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಟೀಮಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೂ ಸಾಧಾರಣ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಕೂಡ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಣವ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ MC ಹಂತ್ರಿಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈಗ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ MC ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದು. ಇದು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆ. ಸಾಧಾರಣ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಭಾಳ BScಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಇದರ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟು ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಆ ಬಗ್ಗೆ BSc ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರೇ ಟೀಚರ್ಗಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು. ಜೇಮ್ಸ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ನಾಟಕ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು 3-4 ಸಲ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 24 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 10-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಆ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂದರೆ 25 ಕೋಟಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದರೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಸಿಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಾಶಿ ಬರೋದು, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸೊ 1000 ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಈ ವೆಲಿಡಿಕ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಟಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಕ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಲೀಲಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ತಂಡ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು. ಸೊ
ಕುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಇದರ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಪ್ರಸನ್ನರೋದು ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ. ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಈ ವರ್ಷ ನೂತನ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕಾರಿಕ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಕುಟ್ಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.